دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے حاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اللہ نے پھلنے کا سبب پیدا فرما دیا، اور اس پانی کے اندر اللہ نے تاثیر رکھ دی کہ جس غرض کے لیے پیا جائے گا اللہ اس غرض کو پورا کرے گا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، 8-9 سال کے ہو گئے، تو پھر اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ حکم فرمایا کہ جاؤ میرے نام کے اوپر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں تھا، چھوڑ کر چلے گئے۔ زندگی کے باقی رکھنے کا سامان نہیں تھا جہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ کی طرف سے حکم کیا آتا ہے کہ جو بچہ ذرا ہوش سنبھل گیا اب اس کو میرے نام پر قربان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے پھر دوبارہ مکہ مکرمہ، اور بچے سے کہا اللہ چاہتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ تو بچے نے ایمان والا جواب دیا، اور کہا کہ اے اللہ، اے میرے باپ، تو اللہ کا حکم پورا کر ادھر، مجھے تو صابرین میں سے پاؤ گے۔ حتیٰ کہ لٹایا گیا، چھری چلائی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ رب العزت نے بچے کی جگہ ایک مینڈا ذبح کرا دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے اپنے امر کو، میرے امر کو پورا کر کے دکھا دیا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، قربانی کرنے آ گئے، پالنے کا نظام ہی نہیں تھا، اور پھر بچے کی شادی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، بعد میں شادی ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے فلسطین سے، آ کر پوچھتے ہیں کیا اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی گھر میں تھی۔ پوچھا کیا حال ہے، کیسے گزر اوقات ہو رہی ہے، اس نے خوشحالی کا اظہار کیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ جب تیرا میاں آئے تو کہہ دینا کہ چوکھٹ الگ کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو بیوی نے بتایا کہ ایسی ایسی شباہت کے بزرگ آئے تھے اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میرے والد تھے، اور وہ کہہ گئے ہیں کہ آپ کو طلاق، آپ فارغ ہیں۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے، شادی میں شریک نہیں، تربیت اور پلنے میں شریک نہیں، اللہ کا امر کیا ہے، میری ذات کی خاطر قربان کر کے آؤ، اور بچہ سنبھل گیا، جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، اس میں شریک نہیں ہوئے، اور اللہ کی طرف سے حکم یہ آ رہا ہے کہ اس کو طلاق دے دو بیوی کو، اس میں سے اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسری شادی کی، اس میں سے اللہ نے اولاد دی۔ تو دوستوں بھائیوں، دین کی دعوت، دین کی روح دعوت ہے، اور دعوت کی روح قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی دی۔ ہمارا دین دین حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن جن شکلوں میں قربانی کی، ان ساری کی ساری قربانیاں ہمارا دین چاہتا ہے۔ جب ساری قربانیاں اللہ کی خاطر دے چکے، دین کی خاطر دے چکے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، ایک امت ایسی مانگتا ہوں جو تیری ذات کو خوش کرنے کے لیے، تیری تابعداری کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری ذات کے اوپر قربانیاں کرنے والی ہے۔ تو اللہ نے دعا قبول فرما دی، اور پھر دعا کی، اے اللہ، میں اپنی اولاد میں سے نبی ایسا مانگتا ہوں جب وہ امت تیری نافرمانی پر آئے تو دوبارہ اس کو دین پر لانے والا ہو۔ تو اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی۔ مولانا عبید اللہ صاحب ہندوستان والے فرمایا کرتے تھے
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोनों दुआएं कबूल हुई, उम्मत मांगी कबूल हो गई, नबी अपनी औलाद में से मांगा कबूल हो गई। दुआ की कबूलियत के 4600 साल बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो दोस्तों और भाइयों, अबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिस कुर्बानी से अल्लाह ने दीन को जिंदा किया और उम्मत पैदा की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने दुनिया के अंदर तशरीफ आवरी की, वो दीन आज हमारी तरफ मुतवज्जे है। बहसियत इंसान के तो हम अल्लाह की इबादत वाले हैं, बंदगी वाले हैं, ताबेदार हैं, लेकिन बहसियत उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आप सारे उस काम के करने वाले हैं जिस काम के लिए अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करवाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली उम्मत क़यामत तक आने वाली इंसानियत है, और आपका प्यारा दीन क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मेरे दोस्तों भाइयों कामयाबी का ज़ामिन है। जितनी कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, अपने माल की, अपनी जान की, अपनी बीवी बच्चों की, दोस्तों और भाइयों, ये दीन सारी कुर्बानियां हमसे चाहता है। क़यामत तक जितनी इंसानियत आ रही है, अगर दीन इस्लाम पर नहीं चलेगी तो दुनिया में भी नाकाम, मरने के बाद भी नाकाम। तो दोस्तों और भाइयों, जिम्मेदारी हमारी और आपकी। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा दे। थोड़ी सी मेहनत हुई, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने फिजा बना दी। थोड़ी सी मेहनत हुई, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने फिजा बना दी। लॉस एंजलिस से लेकर फिजी आइलैंड तक, केप टाउन की नोक से लेकर नॉर्वे की नॉर्थ नोक तक, अल्लाह ने सारे मुल्कों के अंदर इस काम का तारुफ करा दिया, आप हज़रात की कुर्बानी और मेहनत की बरकत से। लेकिन मेरे दोस्तों और भाइयों, हर आदमी सोचता है कितना काम हो गया, कितना बाकी है। अगर इस एतबार से देखा जाए तो भाई काम का वजूद नहीं था, अल्लाह ने वजूद अता फरमा दिया। और अगर दोस्तों दूसरे एतबार से देखा जाए तो कितनी इंसानियत है जो अल्लाह को पहचानती नहीं, जो दीन इस्लाम पर नहीं, और कितने मुसलमान हैं जो दीन के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों भाइयों, जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं हुआ करते। अल्लाह ने हमें और आपको सूझबूझ फरमाई है। हम अपने माल और जान को लेकर निकले, अफ्रीका में बसने वालों की आखिरत की फिक्र करें, और ऑस्ट्रेलिया के सहराओं में रहने वाले, फिजी आइलैंड के जंगलों में रहने वाले, जहां जहां इंसान आज आबाद हैं, मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर हम और आप अल्लाह पर भरोसा करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तर्ज पर कुर्बानी करके फैल जाएंगे, अल्लाह अपनी कुदरत से पूरी दुनिया के अंदर दीन को जिंदा कर देगा। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমানু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কুরবানি বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এক তো বিবি বাচ্চাকে সেই বিরান জায়গায় যেখানে কোনো বাসবার কোনো আসবাব নাই সেখানে রাখলেন, আর সেখানে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরত দ্বারা তাদেরকে রক্ষা করলেন, হেফাজত করলেন, আবাদি তৈরি করলেন, মানুষের বসবাসও তৈরি করলেন। আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তানকে আল্লাহ পাক পালতে লাগলেন, তরবিয়ত করতে লাগলেন। 8-9 বছরের যখন বয়স হয়ে গেল, এখন আবার দ্বিতীয় কোরবানির হুকুম আসলো যে বাচ্চাকে আল্লাহর নামের উপরে কোরবানি করো। এখন উনি সেই ফিলিস্তিন থেকে আবার সফর করে আসলেন। আয়েশা বেটার সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে আমি তো এরকম আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহর নামের উপরে তোমাকে জবে করতে হবে, কোরবানি করতে হবে। আর সন্তানও আল্লাহ পাক এমন তরবিয়ত করলেন, শিশু বাচ্চা 8-9 বছর, কিন্তু জান দেওয়ার জন্য আল্লাহর নামের উপরে তৈয়ার হয়ে গেলেন। এই যে পিতা, এ আব্বা জান, আপনি আল্লাহ পাকের আদেশ পুরা করেন, ইনশাল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যেই পাবেন। উনি সেই আলাদা করলেন এবং চেষ্টাও করলেন, এবং সন্তান নিজেও তৈরি হয়ে গেল। তো আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ইরাদা ভিন্ন ছিল, পরীক্ষা নেওয়া ছিল
এবং আল্লাহ পাক ঘোষণা করে দিলেন, হে ইব্রাহিম, আপনি আপনার স্বপ্নকে সত্য রূপান্তরিত করেছেন, আপনি আপনার ইরাদা পূর্ণ করেছেন। এখন আল্লাহ তাআলা ওনার জন্য আসমানি বেহেশতি দুম্বা পাঠাই দিলেন জবের জন্য, আর ইসমাইল আলাইহিস ইসলামকে আল্লাহ পাক জীবিত অবস্থায় হেফাজত করলেন। ইব্রাহিম আলাইহিস ইসলাম জানতেও পারলেন না যে আল্লাহ পাকের কুদরতি এই ঘটনা মাঝখানে ঘটে গেছে। যখন চক্ষু খুললেন তখন দেখতে পেলেন এই দৃশ্য, সন্তান জীবিত পাশে দাঁড়ানো, আর নিজের ছুরির নিচে জবাইকৃত আসমানি বেহেশতি দুম্বা জবাই অবস্থায় ওনার সামনে। তো আল্লাহ পাক ওনার কোরবানিকে, এরাদাকে, চেষ্টাকে কবুল করলেন। তারপরে আবার দীর্ঘ সময় গেল, এখন সন্তান বড় হইল, যুবক হয়ে গেল, বিবাহিত হইলেন, আবার আসলেন সফর করে সন্তানদেরকে দেখে যাওয়ার জন্য। আর এসে ইসমাইল ইসলামকে ঘরে পেলেন না, তখন ইনি বাইরে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় তোমার স্বামী? স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, পুত্রবধূকে, উনি তো বাইরে গেল, যে তোমাদের কিভাবে চলাফেরা হয়? তো তখন কিছু তার আলফাজগুলি এরকম ছিল যে খুব সক্রিয়াজনক ছিল না, যে আছে জমজমের পানি আছে আর মাঝে মধ্যে শিকারের গোশত, এভাবেই। তো শব্দগুলি না সুক্রিয়, এবং আল্লাহ পাকের নবীর ঘরে এরকম স্ত্রী হওয়া চাই না যে তার জিন্দগির উপস্থাপনকে আল্লাহ পাকের সক্রিয়ামূলক বড় করে না। ইব্রাহিম ইসলাম বুঝতে পারলেন এই বিবি তো আমার সন্তানের জন্য উপযুক্ত না। তো ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন যে ঠিক আছে, তোমার স্বামী বাড়িতে আসলে বলো সেজন্য ঘরের চৌকাঠটা পরিবর্তন করে নেয়। উনি আসলেন, আর বিবরণ যখন শুনাইলেন তখন বুঝতে পারলেন যে উনি ওনারই আব্বা, পিতা এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র মানুষ আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আসছিলেন আর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তখন উনি বললেন যে ঠিক আছে, এবার থেকে তুমি জুদা, কারণ আমার বাপের আদেশই এটা পাওয়া, বোঝা গেল যে তুমি আমার সংসারের জন্য উপযুক্ত না, এই জন্য তালাক। তো নিজের যুবক ছেলে বিবাহিত অবস্থায় তো তার সাহায্য করার দরকার, খেদমতের স্ত্রী দরকার, আর সেখানে উনি তো প্রতিপালনের সময় সাহায্য করতে পারলেন না, আল্লাহ পাকের আদেশের, আল্লাহ পাকের দিনের মেহনতে ব্যস্ত, আর বিবাহের সময়ও হাজির থাকতে পারলেন না। কিন্তু এখন আবার আল্লাহ পাকের আদেশ আসলো যেন বিবিকে তালাক দিয়ে দেওয়া হয়। কোরবানির আরেক নমুনা, নিজের সংসারের স্ত্রীকে তালাক দেওয়া আরেকটা কোরবানি, আরেকটা পরিস্থিতি, নতুন পরিস্থিতি। কিন্তু আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করতে না পিতা কোনো পিছপা, না কোনো সন্তান পিছপা, আনন্দের সাথে আমল করলেন। এই ঘর থেকে ওনাকে আল্লাহ তাআলা কোনো সন্তানও দেন নাই। পরবর্তী আবার আল্লাহ পাক বিবাহ করাই দিলেন, সেই ঘর থেকে আল্লাহ তাআলা ওনাকে সন্তান দান করলেন। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই কোরবানির শেষ পর্যায়ে এসে আল্লাহ পাকের কাছে দুইটা দোয়া করলেন, যে আল্লাহ, আমার এই বংশের ভিতরে এমন নবী আপনি দান করেন যে আপনার দ্বীনের জন্য জান মালের কোরবানির চরম পরাকাষ্ঠা, চরম নিদর্শন হবে। আল্লাহ পাক সেই নবী কবুল করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দোয়ার ফসল। ওনার দোয়ার 4600 বছর পরে এই দোয়াকে আল্লাহ তাআলা প্রতিফলিত করলেন। আবার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই দোয়াও করলেন যে ওই নবীর উম্মতের ভিতরেও এমন উম্মত আপনি দান করেন, এমন উম্মত আপনি পয়দা করেন, যদি তারা দিন থেকে পিছপা হয়ে যায়, দিনের পরিবেশের মধ্যে দুর্বল হয়ে যায়, তো এমন কোরবানিওয়ালা উম্মত তাদেরকে দান করেন যারা পুনরায় কোরবানি করে আবার দিনকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তো আল্লাহ পাক এই দোয়াও কবুল করলেন। ওই যে হিন্দুস্তানের মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব ওনার হাওয়ালা দিয়ে বললেন, উনিও বলতেন যে এই উম্মত আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করছেন, যখন দিনের এইরকম কমতি হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক আবার এই উম্মতকে খাড়া করেন। সামান্য নড়াচড়া এবং হরকত, সামান্যতম কোরবানি আল্লাহ পাক আমাদের থেকে কবুল করেছেন, যার বিনিময়ে দুনিয়াতে একটা পরিচিতি লাভ করছে। লস এঞ্জেলস থেকে ফিজি পর্যন্ত দিনের পরিচয়, দিনের মেহনতের পরিচয় মানুষ লাভ করেছে। এরকম ভাবে ক্লিপটাউন থেকে আমেরিকার আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মানুষ এরকম ভাবে দিনের মেহনতের পরিচয় লাভ করছে। সামান্য কোরবানি বিনিময়ে মানুষ তো দিনের মেহনতের পরিচয়, যেটার অস্তিত্ব ছিল না, যেটার নড়াচড়া ছিল না, সেটা আল্লাহ পাক দান করছে। এটা তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের শুকর, আল্লাহ পাকের এহসান, আল্লাহ পাকের দয়া। তো আরেক দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কত মানুষ এখনো আল্লাহ তাআলাকে চিনে না, আল্লাহ পাকের ফরমাবরদারির জীবন যাপন করতে পারতেছে না। তাদের জন্য এক কোরবানির তাকাজা, তাদের জন্য নিজের জানমালের পেশ করার তাকাজা। যদি আল্লাহ পাকের জন্য আমরা
ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নমুনায় কোরবানি পেশ করি, কেননা এই উম্মতকে বলা হয়েছে মিল্লাতে ইব্রাহিম। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লতের উপরে মিল্লাতে হানিফ এবং আল্লাহ পাকের জন্য এক সুইর সাথে সবকিছু লাগানোওয়ালা এই উম্মতের উপাধি। এই জন্য আমাদের জন্য আজকে এই তাকাদা যে আল্লাহ পাকের দ্বীনের জন্য জান মালের সমস্ত কোরবানি প্রতিযোগিতার সাথে পেশ করা। যে পরিমাণের ত্যাগ আর কোরবানি আল্লাহর জন্য পেশ করবে, সে ততই নিজের জীবনেও ধন্য হবে, নিজের পরিবারের জন্য ধন্য হবে, নিজের জাতির জন্য ধন্য হবে, সারা দুনিয়ার জন্য আল্লাহ পাক তাকে জরিয়া বানাবেন হেদায়েতের জন্য। এই জন্য আমাদের কাছে আজকের এটাই তাকাদা পেশ করা হইতেছে, আমরা সারা দুনিয়াতে দিন জিন্দা হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন দান তো আল্লাহর, আবার দিবেন আল্লাহ তাআলা অনেক বেশি। শুধু দুনিয়ায় নয়, আখিরাতে, দুনিয়াতেও দিবেন, আখিরাতেও দিবেন। শান্তি, ইজ্জত, নিরাপত্তা, সফলতা দুনিয়া আখিরাতের গ্যারান্টি বহন করে একমাত্র দ্বীনের মধ্যে। আর দ্বীন আসবে কুরবানির বিনিময়ে। দ্বীন শুধু নিজের মধ্যে আসবে না, কত হাজারো মানুষের জরিয়া এবং উসিলা বানাই দিবেন আল্লাহ।